गल स्वागत है तुहाडा गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दा आगाज दिन दी वड्डी मीटिंग दे नाल सतवें दौर दी गलबात हुई जिस तो बहुत सारियां उम्मीदां सी कि नवें साल दी पहली मीटिंग है ते शायद गल बन जाए पर नहीं बनी। बेसिटा रही है सतवें दौर दी गलबात सरकार ते किसानां दे विचाले। खेती कानूनां दे उत्ते रेड़का बरकरार है। कानून रद्द करन दी मंग दे उत्ते किसान अड़े होए ने। बजिद ने 8 जनवरी ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਡੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। खैर हुण 4 जनवरी ਨੂੰ मुलाकात हुई है तो उस तो बाद हुण 8 जनवरी ਦਾ भी इंतजार रहेगा। 8वें दौर की गलबात उस दिन होएगी। किसान एक बार फिर तो मीटिंग के दौरान साफ करके आए हैं कि कानून रद्द करने तो घट उन्होंने कुछ भी मंजूर नहीं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई है। बुधवार तो किसानों का प्रदर्शन वाला पंद्रवाड़ा भी शुरू होगा। यानी कि जो किसानों ने ऐलान किया बुधवार तो शुरू होने जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई मंगलवार भलके है। 26 जनवरी तक किसानों ने अपने प्रोग्रामों का ऐलान किया होया है। पूरे प्लान दसिया गया कि कुछ असीं प्रदर्शन करांगे। 6 तरीक को ट्रैक्टर मार्च है, उस तो बाद जो प्रदर्शन वादे जाएंगे। लोहड़ी का प्रोग्राम, उस तो बाद 18 तरीक का प्रोग्राम, फिर 23 तरीक का प्रोग्राम, फिर 26 तरीक का प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम लिखे गए हैं तो सब के विचाले किसानों ने यह भी साफ किया कि असीं गलबात करते रहांगे। तो 7वें दौर की गलबात के नतीजा कोई नहीं निकलिया। इस दे विच 2 ही अहम पॉइंट सी। पहला कि सरकार ने मन्निया कि ठीक है असीं श्रद्धांजलि दिंदे हां जिन्होंने अपनी जान गवाई है, तो उस तो बाद अगली मीटिंग का समा भी दे दिता गया। 2 ही पॉइंट सी जिहड़ी पूरी मीटिंग दे विच सार्थक नजर आए। हुण तुहानूं सुणवाउने आ मीटिंग तो बाद की कुछ किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे वल्लों कहा गया। सोम प्रकाश अज हाथ जोड़ते हुए नजर आए। सोम प्रकाश की कह रहे सी तुहानूं? चलो साहू बंदा बेचारा शरीफ है, वधिया बंदा, ऐसी गल नहीं, पर उसकी नहीं चलती होनी कि उसकी नहीं सुनता होना कि हथ तो जोड़ना माड़ी गल नहीं है। हथ जोड़ के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह करनी तो चंगी होगी। अज लंगर वखोआ खादा, तुसी अपना खादा, उन्होंने चाह अपनी पीती। वो फिर पिछली बार तो उन्होंने कुछ करता ही, फिर असीं चाह पी ली जाके उन्होंने। ऐतका उन्होंने करया कुछ नहीं, ऐतका लारा जा दिता ने, ऐतका असीं चाह नहीं पीती। लंगर भी तुसी उन्होंने अपना नहीं खवाया? लंगर तो गुरु का शक्ल दे आगे आई नहीं, इधर वो परा रह गए। जां उन्होंने मन च पहला होनी है भी शायद हो सकता ही अज कुछ देना नहीं इन्हों, अज लारा ही है तां नहीं आए। पर लंगर शक्ल ही दे आके लंगर तो कौन मोड़ता ही? लंगर तो सारे शक्ल जिन्ना मर्जी मेरे गुरु नानक ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਐ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਏ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਟੇਬਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਿਪੀਲ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਟਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਟਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਛੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਨਿੱਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए। और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी उस दिन। पिछली बार सरकार ने कहा था कि 50% सहमति हो गई है, जब बैक टू नहीं, वे तो जो 2 मुद्दे हो गए वे तो हो ही गए, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब तो 2 इशू हैं, 3 कानून है और एमएसपी है, वो 8 तारीख में बात होगी।
तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार का रवैया है उससे कुछ सकारात्मक निकलेगा? अरे निकलेगा, इसको भी तो ज्ञान प्राप्ति होगी सरकार को नहीं हो। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 7-7 ਘੰਟੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਕੱਲੇ ਹੀ, ਔਰ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਔਰ ਮਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ 60-70 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੇਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਸੋਧਾ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। तो अगर ये बिल वापसी पे ही अगर ये अड़े रहे तो फिर सरकार का रुख क्या होगा? मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा। किसानों को भी 2 कदम पीछे आना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती है ना। सर, एमएसपी पे आपने क्या ऑफर किया आज किसानों को? क्या बातचीत हुई थी जो आप बता रहे हैं थोड़ी देर चर्चा एमएसपी? देखिए, जब चर्चा सिरे नहीं चढ़ती है तब तक कोई भी निर्णय नहीं होता, और निर्णय नहीं होता तब तक आपको बताया नहीं जा सकता। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਂ 8 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 7ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਰਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। लगातार बारिश हो रही है। 4 जनवरी की मीटिंग भी जे असी गल करिए उस दे विच कोई फैसला नहीं हो सकिया। दिक्कतां लगातार वध रही ने, तुसीं देख सकते हो कि हल्की हल्की कणियां इस वेले पै रही ने। काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है, सारा दिन विच रुक रुक के बारिश हुंदी रही है। देख सकते हो कि दिक्कतां जिहड़ियां इत्थे लोग रह रहे ने, जिहड़े धरने दे विच आए हुए ने, उन्हां दीयां दिक्कतां वध रही ने। ठंड भी वध रही है जिवें जिवें बारिश हो रही है। 3 दिन तो लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। तुसीं देख सकते हो कि लकड़ां पईयां ने, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਅੰਦਰ, ਆਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਰਾਮਾ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਇਰਾਦਾ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਨਿਬੜਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਿੱਜਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਿੱਜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। रिलायंस कोई बाहर से नहीं है। रिलायंस का आप इतिहास तो देखो, वो कोई ठगी पंजी नहीं है। कहाँ से चले थे, कहाँ थे वो पहले, उनके फादर कहाँ थे, क्या काम करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत करके जो आज स्ट्रक्चर खड़ा किया है तो को किसानों से किया है। मतलब जो खेती बाड़ी है, जो है कंट्रैक्ट फार्मिंग है, वो तो हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी को दे। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो हमारी सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी और हमारी सरकार किसानों के हितैषी हैं और जो भी फैसले लेते हैं वो किसानों के हक में लेते हैं। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਜੀਓ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੰਸਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। ही रहा है कि डायरेक्ट वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग करेंगे, वो उसमें कोई भी ना कभी सोचा है और ना कभी आगे करने का फ्यूचर प्लान है।
तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए बताई गई है। हाँ, पैन इंडिया लेवल के ऊपर साफ इन्होंने हमारे बोल दिया गया है कि ना हमारा कोई विचार है, ना हमने किया है और ना हम कभी आगे करेंगे। ये क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੌਂਪ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। CBI ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਲਦ SIT ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਔਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਹਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, CBI ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ CBI ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ CBI ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਾਏ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸੋ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟ ਚੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SIT ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।